અગત્યની જાહેરાત હદવાણીના જમાયો માટે ખાસ અગત્યની જાહેરાત કે હદવાણીના જેટલા જમાયો છે એ આ બધા ફૂલ આની સાફ કરી નાખે। हाँ जे दाताओं तरफ थी फरी वखत बधाई शांति थी पोतपोतानी जग्याए बेही जाओ अने भेट बोलाई गया बाद एवं सरस मजानो पद मारा घटमा बिराजता श्रीनाथजी यमुनाजी महाप्रभुजी त्यारबाद पानी भरेलो गोरो बधाई शांति थी बेही जाओ हता न्या एवा हमारे गौलोकवासी मगन भाई धरमसिंह भाई अदवाणी एमना तरफ थी गौ माता नी भेट में 1100 रुपया नु दान आवे छे। वधाओ ताली थी वधाओ। किरीट भाई बालू भाई अदीपरा 500 रुपया अने हमारे कस्तूरी रेसिडेंसी राजकोट कस्तूरी रेसिडेंसी राजकोट एमना हूँ नाम बोलू कौशिक भाई भेसदरिया। हाँ कौशिक भाई भेसदरिया 500 रुपया। किशोर भाई पाडलिया 500 रुपया। इलेश भाई जाविया 500 रुपया। जगदीश भाई वेकरिया 500 रुपया। ब्रिजेश भाई वेकरिया 500 रुपया। मनसुख भाई डढाणिया 500 रुपया अने सुरेश भाई कोरड़िया 500 रुपया। मोविया गाम अने गौलोकवासी किशोर भाई जूठा भाई कालरिया 500 रुपया। मोविया गाम अने गौलोकवासी हर्ष किशोर भाई कालरिया 500 रुपया। रसीलाबेन किशोर भाई कालरिया मोविया 500 रुपया। धवल कुमार अमृत भाई वासाणी राजकोट 500 रुपया। मीराबेन धवल कुमार वासाणी राजकोट 500 रुपया। रतिलाल भाई मावजी भाई भूत 500 रुपया। भरत भाई मनसुख भाई अदवाणी 500 रुपया। नटवर भाई हिरजी भाई अदवाणी एमना तरफथी 500 रुपया। अने राजकोट गाम अने के.आर. मैन्युफेक्चर एमना तरफथी गौ मातानी भेट में 1100 रुपया नु दान आवे छे। जगदीश भाई एक मिनिट खाली एक ज मिनिट बता बहनों बेसो कारण के तमारे जोया जेवो कार्यक्रम में रजू करवाना छे એટલે બધા બહેનો બેસે। चित्रावर गाम अने गौलोकवासी दयाबेन जयंती भाई मारडिया हस्तक राकेश भाई 500 रुपया। मोविया गाम चंदू भाई जीवा भाई कालरिया 500 रुपया। ट्राकुड़ा गाम देवराज भाई परबत भाई 500 रुपया। गरनारा गाम अने वालजी भाई लाखा भाई बाणुगारिया 500 रुपया। मोविया गाम अरविंद भाई गोर्धन भाई 200 रुपया। भालोड़ी गाम अटक से गौलोकवासी कांति भाई लालजी भाई भालोड़ी हस्तक अश्विन भाई 200 रुपया। अनिला वासरा गाम अने गौलोकवासी पोपट भाई रामजी भाई गराड़ा हस्तक अनिल भाई एमना तरफथी 1100 रुपया। अनिला वासरा गाम वल्लभ भाई गोपाल भाई गराड़ा 1100 रुपया। अनिला वासरा गाम जगदीश भाई नानजी भाई गराड़ा 1000 रुपया। गोंडल गाम चंदूलाल भाई गोकल भाई काथरोटिया 500 रुपया। कोलीथोड़ गाम वीरेन भाई मनसुख भाई भुआ 500 रुपया। राजकोट गाम चिराग भाई वीरजी भाई बेरा 500 रुपया। अनिला वासरा गाम सगन भाई देवजी भाई गराड़ा 1500 रुपया। राजकोट गाम ब्रजलाल भाई देवजी भाई गराड़ा 1500 रुपया। राजकोट गाम जयंतीलाल देवजी भाई गराड़ा 1500 रुपया। राजकोट गाम अने प्रवीण भाई मोहन भाई गोल 500 रुपया। गोंडल गाम अने मनसुख भाई देवसी भाई काथरोटिया एमना तरफथी 500 रुपया। बोल गौ माता की जय। जयेश भाई लक्ष्मीदास भाई डढाणिया 1111 रुपया। विपुल भाई गोविंद भाई हडवाणी 500 रुपया। अशोक भाई परसोत्तम भाई अंदीपरा 500 रुपया। गौलोकवासी मावजी भाई जादव भाई सावलिया हस्तक सुरेश भाई मावजी भाई सावलिया 500 रुपया। सुरेश भाई परसोत्तम भाई तोरणिया गाम 1111 रुपया। 501 रुपया। नंदकिशोर भाई परसोत्तम भाई
ઘુડિયા તોરણિયા 501 રૂપિયા, મહેશભાઈ પરસોત્તમભાઈ ઘુડિયા 501 રૂપિયા અને સિત્સર ગામ મલ્લી પરિવાર કાંતિલાલ મુરજીભાઈ મલ્લી 501 રૂપિયા, પાર્વતીબેન શામજીભાઈ બકોરી ભોલગામડા 501 રૂપિયા, જયાબેન અમૃતભાઈ જીવાણી સોરવદર 501 રૂપિયા, ચંપાબેન સુરેશભાઈ ડેડકિયા ખજુડા 500 રૂપિયા, મુક્તાબેન મનોજભાઈ જીવાણી સોરવદર 500 રૂપિયા, ભાવનાબેન રમણીકભાઈ ભૂત કામ ભોળા 500 રૂપિયા, શૈલેષભાઈ ધીરુભાઈ ખુડિયા તોરણિયા 501 રૂપિયા, ગૌલોક પાસે દુદાભાઈ જાદવભાઈ સોપાસણા મેરવદર 501 રૂપિયા, શ્યામલભાઈ ઉપવન બી 3 સત્સંગ મહિલા મંડળ રાજકોટ 1100 રૂપિયા, વિપુલભાઈ હરિભાઈ ઘોડાસરા અમરાસ ગેર 1100 રૂપિયા, ગૌલોકવાસી જસવંતીબેન કાંતિભાઈ વઘાસિયા જેતપુર 1100 રૂપિયા, ગૌલોકવાસી શંભુભાઈ ભાદાભાઈ વઘાસિયા જેતપુર 1100 રૂપિયા. હાલો જગાભાઈ. હા, એવી જે દાતાઓ તરફથી મિત્રો ભેટ મળી છે. લક્ષ્મીદાસ ભાઈ ડઢાણિયા સરીખા જેવા જેના જોના નામ પણ તો ગાવા હે ગવ માતાની ભલી ભેટમાં નાદરખી ગા અને હર્ષુભાઈ લક્ષ્મીદાસભાઈ ડઢાણિયા હસ્તક અમારે ભાવનાબેન હર્ષુભાઈ ડઢાણિયા ગામ નાંદરખી એમના તરફથી ગૌ માતાની ભેટમાં 5000 રૂપિયાનું દાન આવે. બોલ ગૌ માત કી વધાવો તાળી દે વધાવો છે તમારી પાસે ભેટ વાજી વાર છે તો આવી જાવ. એવું ને એવું સરસ મજાનો પદ મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી. ભાઈ તો વારાના વાજી ભાઈ ભેટ તો પૂરી થઈ ગયા ભાઈ. બધું બોલ નાખ્યું, બધું બોલ નાખ્યું. મારે પાસે દેવા ના હોય, હિસાબ ના કરવો હોય, સમય સિબા ઉસકાય છે. હો કાગરવાળા તારી વાટ જોવે. જય હો. તમારે એક કડી અમારા જે ગૌશાળાના જે મિત્રો છે, ગૌશાળામાં કામ કરે છે, એ અમારા લાડલા હિરલાઓ માટે આપમાં ઉગેલ ચાંદલો. જય હો.
મિત્રો વિવેકભાઈ હર્ષુભાઈ ડઢાણિયા તથા દર્શનાબેન વિવેકભાઈ ડઢાણિયા તથા અમારે ધ્વનિબેન વિવેકભાઈ ડઢાણિયા આજની ભેટમાં 5000 રૂપિયા 42 થી વધાવીએ બોલે ગૌ માત કી જય કી જય કી જય। હા એમને હું પદ મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી તા અમારા ગોરાનો કલાકાર તૈયાર થઈ જાય ખાલી 10 જ મિનિટમાં જે પાણી ભરેલો ગોરાનો કાર્યક્રમ રજૂ કરવાનો છે 10-15 મિનિટમાં એવો ને એવો કાર્યક્રમ। હા હા ભગવાન જો કે અમારે હદવાણી પરિવારને આંગણે આજ આનંદ આજ ઉત્સવ આજ દરેક નયનોમાં વરસે સ્નેહ આ સુંદર મજાના પરિવારને આંગણે ભલે કાયમ કંચન વરસતા રહે મેઘ એવા એક અલૌકિક ઉત્સવની અંદર જ્યારે આપણે સૌ વૈષ્ણવજનો મળ્યા છીએ કે જે જીવાત્માઓ હદવાણી પરિવારને આંગણેથી વિખૂટા પડી અને ઠાકોરજીના દરબાર સુધી પહોંચ્યા છે એ જીવને હંમેશાને માટે ઠાકોરજીના ચરણોમાં સ્થાન મળે એ જીવને હંમેશાને માટે ઠાકોરજી એમના ઉપર હંમેશાને માટે એમની અમી દ્રષ્ટિ વરસાવે એવા હેતુથી અને એવા ભાવથી જો કે જે જીવ અદવાણી પરિવારને આંગણેથી વિખૂટા પડ્યા છે એ જીવને ખરા અર્થમાં મોક્ષ મળે એવા ભાવથી એક એવું પુષ્ટિ સંપ્રદાયનું પદ અહીંથી રજૂ કરવું છે વાલા વૈષ્ણવો કે જેને હું ને તમે જે ધર્મ સાથે સંકળાયેલા છીએ એવા આપણા પુષ્ટિ સંપ્રદાયના રાષ્ટ્રગીતની ઉપમા આપવામાં આવી છે। અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણે ભારત દેશમાં રહીએ છીએ ને આપણા દેશનું રાષ્ટ્રગીત એટલે જન ગણ મન અધિનાયક જય હે ભારત ભાગ્ય વિધાતા। તો જ્યારે જ્યારે આપણા દેશનું રાષ્ટ્રગીત ગવાતું હોય ત્યારે આપણે આપણા દેશના રાષ્ટ્રગીતને માન આપવું જોઈએ અને સન્માન આપવું જોઈએ એની ગરિમા જળવાય એવું કંઈક કામ આપણે કરવું જોઈએ। તો હવે પછી જે પદ મારે અહીંથી રજૂ કરવું છે વાલા વૈષ્ણવો એ આપણા સંપ્રદાયનું સૌથી મહાન પદ છે અને ખાસ આ જે જીવાત્માઓ હદવાણી પરિવારમાંથી વિખૂટા પડ્યા છે એમને ઠાકોરજીના ચરણોમાં સ્થાન મળે એવી ઠાકોરજી સન્મુખ આપણે સૌ વૈષ્ણવજનોએ સાથે મળીને વિનંતી કરવાની છે આ કીર્તન દ્વારા કે હે નાથ જે જીવ અમારા પરિવારમાંથી વિખૂટા પડી અને તારા દરબાર સુધી પહોંચ્યા છે એ જીવને હંમેશાને માટે તું સ્વર્ગની અંદર સ્થાન આપજે એ જીવને હંમેશાને માટે તું તારા ચરણોમાં સ્થાન આપજે। તો સુંદર મજાના ઠાકોરજીએ જો કે દરેક વૈષ્ણવોને 2 સુંદર હાથ આપ્યા છે। તો અત્યાર સુધીના કાર્યક્રમમાં કદાચ આપ વૈષ્ણવજનો કોઈ જગ્યાએ જય બોલ્યા હોય કે ન બોલ્યા હોય અત્યાર સુધીના કાર્યક્રમમાં આપ વૈષ્ણવજનોએ કદાચ કોઈ જગ્યાએ તાલી વગાડી હોય કે ના વગાડી હોય પણ આ પદની અંદર પૂરા ભાવથી અને પૂરા પ્રેમથી એવી તાલીનો સંગાથ આપવાનો છે કે આજ ખરા અર્થમાં આ બંને જીવને ઠાકોરજીના ચરણો સુધી સ્થાન મળી જાય। તો રજૂ કરીએ રાગ ભોપાલીમાં પુષ્ટિ સંપ્રદાયના રાષ્ટ્રગીત સમાન આપણે સૌ વૈષ્ણવોને વાલું લાગતું એક સુંદર મજાનું ઠાકોરજીનું પદ। હવે હા जब आयो तू जगत में भाई जगत से तुमरो कर लिया करके कर
આવી કરકે સનો એ તુમ હસો ને જગરો કરણી આવી કરકે સનો કરણી આવી કરકે સનો तुम हंसो ने जगरो जिन ग्रह जिन ग्रह तुम्हार मंडू छे गोड़ वनराव मरदना तुलसी नमन मारा प्राण जीवन ए मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी अवश्य हे मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में बह जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू माया आत्मनाया गणेश श्री महाप्रभु जी माया आत्मनाया गणेश श्री महाप्रभु जी मारी आँखों विसे गिरी हरी रे हरी मारी आँखों विसे गिरधारी रे धारी मरुतन
જોકે મને મારા પ્રાણ થકી મારા વૈષ્ણવો વાલા અને બેટિયાજી નિત્ય કરતા શ્રીનાથજીને કાલા રે વાલા, એવું સુંદર મજાનું ઠાકોરજીનું અહીંયાથી હું પદ રજૂ કરું છું વાલા વૈષ્ણવો. અને ખાસ કરીને આપણે જે સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલા છીએ એ એટલે કે પુષ્ટિ સંપ્રદાયના રાષ્ટ્રગીત સમાન આ પદ છે. અને મેં આ પદની શરૂઆત કરતા પહેલા કીધું કે બટુક બાપા અને વિજયામાં આ બંને આત્માઓએ હદવાણી પરિવારમાંથી વિદાય લીધી છે. વૈષ્ણવજનો, આ પદ હું અહીંથી એટલા માટેથી રજૂ કરું છું કે આ બંને આત્માઓને ઠાકોરજીના ચરણોમાં સ્થાન મળે એવી આ પદ દ્વારા આપણે સૌ વૈષ્ણવોએ સાથે મળી અને ઠાકોરજીના શ્રી ચરણોમાં વિનંતી કરવાની છે, એમને પ્રાર્થના કરવાની છે. અને બધાથી વિશેષ કે ઠાકોરજીના અહીંયાથી ગુણગાન ગવાતા હોય ને આપ જેવા વાલા વૈષ્ણવને અહીંયા ઉપસ્થિતિ હોય અને ટૂટિયું વાળીને વૈષ્ણવો બેઠા હોય, આવા વૈષ્ણવો ઠાકોરજીને કદાપી વાલા ન લાગે. ઠાકોરજીને એવા વૈષ્ણવો વાલા લાગે કે જે નિત્ય ઠાકોરજીના ગુણગાન ગાય, જે નિત્ય ઠાકોરજીને લાડ લડાવે. અને બધાથી વિશેષ અહીંયાથી વારે વારે અમે એવો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ કે અલૌકિક ઉત્સવની અંદર આપણે મળ્યા છીએ. તો અલૌકિક ઉત્સવ આને શા માટે ગણવામાં આવે છે કે જે જીવે પોતાની સમગ્ર જિંદગી દરમિયાન બેટિયાજી કંઈક સેવાના કામ કર્યા હોય, કંઈક પુણ્યના કામ કર્યા હોય, કંઈક સમાજને ઉપયોગી થાય એવા, ગામને ઉપયોગી થાય એવા કામ કર્યા હોય ને, એ જીવના મોક્ષાર્થે માલા પેરામણી મનોરથ પ્રસંગ ઉજવાય. બાકી મને તમને સારી રીતે ખબર છે, સારી ઉત્તર ક્રિયા ઘણાના નસીબમાં નથી હો. જે જીવ ઉપર ઠાકોરજીની કૃપા છે અને ખાસ કરીને જે પરિવાર ઉપર ઠાકોરજીની કૃપા છે, નહીતર આમાંથી હજી ઘણાયના માતા પિતાના મનોરથ કરવાના બાકી જ છે. પણ એમ ના થાય વાલા વૈષ્ણવ, જ્યાં સુધી ઠાકોરજીની કૃપા ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ જીવને આપણે અહીંયાથી રજા આપી શકતા નથી. તો હદવાણી પરિવાર ઉપર ઠાકોરજીની આજ કૃપા થઈ છે અને એમાંય વૈષ્ણવજનો મળ્યા છે. તો જો કે આ અદવાણી પરિવારે આયોજન આ મનોરથનું લગભગ 3 મહિના પહેલા કરેલું છે અને ઘણા બધા વૈષ્ણવોને અહીંથી આમંત્રણ પત્રિકાઓ લખીને મોકલાવી છે. ઘણા વૈષ્ણવોને રૂબરૂ આમંત્રણ પાઠવા છે, ઘણાને ફોન દ્વારા આમંત્રણ પાઠવા છે. પણ વાલા વૈષ્ણવો, આ છે ને સત્સંગ છે અને પુષ્ટિની અંદર સત્સંગનો મહિમા છે, એને બહુ ઊંચું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. કારણ કે ઠાકોરજીની કૃપા વિના તમને સપને મળે નહીં સત્સંગ, અને કૃપા હોય જો મારા વલ્લભ પ્રભુની વાલા વૈષ્ણવ તો આવે તમારી ભક્તિમાં રંગ. એવા પરિવારને આંગણે આપણે સૌ મળ્યા છીએ અને આ મનોરથ એવો અવસર છે બેટિયાજી કે લાખ इरादे बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, लाख इरादे बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, मनोरथ में तो वही आते हैं जिसे खुद मेरे ठाकुर जी बुलाते हैं. જેટલા જેટલા જીવ ઉપર ઠાકોરજીની કૃપા છે એટલા બધા જીવ અહીંયા અત્યારે ઉપસ્થિત છે. અને જેટલા જીવ ઉપર ઠાકોરજીની કૃપા નહોતી ને એ બધા ઘરે સૂતા છે. એની માટે કોમકરણ નથી. એટલે ચંદન પર માખી પર હરે પછી દુર્ગંધ હોય ત્યાં જાય, એમ કોઈ મૂર્ખ નરને ભક્તિ ના ભાવે, કાં એ ઊંઘે ને કાં પછી અહીંથી ઉઠીને વયા જાય. સત્સંગના માહોલની અંદર મળ્યા છીએ અને ખાસ કરીને મારે હવે તમને જે વાત કરવી છે, કારણ કે વૈષ્ણવોની હાજરી છે અને વૈષ્ણવ હોવું ને એટલે ગર્વ લીધા જેવી વાત છે હો. કોઈ જેવી તેવી વાત ન સમજતા. કારણ 84 લાખ યોનીમાંથી જ્યારે આપણો જીવ પસાર થાય ત્યારે આ જીવ ઉપર ઠાકોરજી કૃપા દ્રષ્ટિ વિચારી અને વૈષ્ણવ પરિવારમાં જન્મ લેવાનો આપણને અવસર પ્રાપ્ત કરાવે. ત્યારબાદ વલ્લભ કુળ પરિવારના કોઈ એક ગુરુ આપણા જમણા કાનની અંદર શ્રી કૃષ્ણ શરણમ નામનો અષ્ટાક્ષર મંત્ર આપી ગળામાં 2 તુલસીની કંઠી ધારણ કરાવી અને કાયદેસર મને ને તમને બ્રહ્મ સંબંધ આપી અને પુષ્ટિ માર્ગ સાથે આપણું જોડાણ કરે છે. તો તમારા ગળાની અંદર 2 તુલસીની કંઠી તમે ધારણ કરેલી હોય અને વલ્લભકુળ પરિવારના જો કોઈ એક ગુરુ તમે ધારણ કરેલા હોય અને તમારું હૃદય તમને અંદરથી એવો અવાજ આપતું હોય કે હું એક વૈષ્ણવ છું, તો જ આ પદની અંદર તાલી વગાડવાની છે. અને મેં કીધું એમ આ પદ છે ને આપણા સંપ્રદાયનું એટલે કે પુષ્ટિ માર્ગનું
રાષ્ટ્રગીત છે અને ઠાકોરજીના ગુણગાન ગાવામાં કદાચ ભેટિયાજી ઘણા વૈષ્ણવોને આમાં એવી કોઈ શંકા હોય ના હોય કે ભાઈ આ પદમાં અમે તાલી વગાડીએ અને અમને કોઈ જાતનું પાપ લાગી જાય તો નહીં લાગે એવું કશું છે નહીં વાલા વૈષ્ણવો। આ પદની અંદર કોઈ પણ વૈષ્ણવને તાલી વગાડવામાં કોઈ પણ પ્રકારનું પાપ લાગે ને તો એ બધું મને આપી દેજો, હું મારી સાથે લઈ જઈશ। પણ અમારા હદવાણી પરિવારની જે અભિલાષા છે વાલા વૈષ્ણવો, અને જો અમારો હદવાણી પરિવાર ધારત ને તો આના મનોરથ હવેલીની અંદર જઈને પણ મનાવી શકતા હતા, પણ આટલા વૈષ્ણવોને સાથે રાખી અને મનોરથ મનાવવાનું એક જ કારણ છે વાલા વૈષ્ણવો કે આટલા વૈષ્ણવો જો સાથે મળીને ઠાકોરજીને આપણે વિનંતી કરશું ને તો મને વિશ્વાસ છે ઠાકોરજી દયાનો સાગર છે, આપણા સૌ વૈષ્ણવોની વિનંતીનો અવશ્ય સ્વીકાર થશે। પણ હદવાણી પરિવારની જે અભિલાષા છે એને આજ આપણે દરેકે વૈષ્ણવોએ સાથે મળી અને પૂર્ણ કરી દેવાની છે। એટલે હદવાણી પરિવાર વતી હું આપને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું, જો આપ માનતા હોય તો હું સ્વયં અત્યારે ઠાકોરજીના વેશમાં છું, પણ હદવાણી પરિવારની જે અભિલાષા છે કે અમારે બટુક બાપા અને વિજયામાં આ બંને આત્માઓને આજથી સદાયને માટે ઠાકોરજીના ચરણોમાં સ્થાન મળી રહે એવા હેતુથી, એવા ભાવથી હૃદયની અંદર ભાવ જાગૃત કરીને એવી તાલી વગાડવાની છે બધાય મારી સાથે। તમે ઉસ્તાદ થોડીક વાર બંધ રાખજો। काला रे वाला मैं तो बोले अद्वानी परिवार मैं तो प्रभु जी ना दीदा दर्शन हमारू मोहिनी धुमा हमारा कठमा मेरा काशीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जो के आ बधाई कार्यक्रमों छे ने चिराग भाई આપણે અહીંયા જ ઉજવાય છે, વિદેશની અંદર આવું કંઈ હોતું નથી। અને આપણે જે દેશની અંદર રહીએ છીએ એટલે કે ભારત, આ એક જ એવો દેશ છે કે જેને માની ઉપમા આપવામાં આવી છે। એટલે અમારા કવિઓએ આપણા દેશ માટે લખ્યું છે। હા જગાભાઈ, यही डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो पूछती मार गई तेरो संग रे सारो, मैं तो पूछती मार गई तेरो संग रे सारो।
કેરો રંગ રે લાગો અને ધોળ કીટાના કેરો રંગ રે લાગો જોકે આ પદ ઘણું લાંબુ છે પણ આપણે સમયની સાથે ચાલવાનું છે એટલે આપણે વૈષ્ણવો જેને નામાસરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ આ પદની સૌથી મહાન કડીઓ હવે મારે અહીંથી રજૂ કરવી છે જોકે વૈષ્ણવોને ભાવ જરૂર જાગી ગયો છે પણ મારી એવી ઈચ્છા છે કે નામાસરણની જે બે કડીઓ હું અહીંથી રજૂ કરું એમાં બધા વૈષ્ણવો બે હાથ ઉપર રાખીને તાલી વગાડો અને મને ખબર છે ચિરાગભાઈ કે આપણે બે હાથ ઉપર રાખીને તાલી વગાડીએ ને એટલે આપણા હાથ છે ને થોડીક વાર થાય ને તો અહીંથી દુખવા માંડે પણ મારા વાલા જો ઠાકોરજીના ગુણગાન ગવાતા હોય તો હાથ દુખે તો એમાં વાંધોય શું છે યાર એ મારા અંત સમય કેરી સુનો રે અરજે મારા અંત સમય કેરી સુનો રે અરજે લેજો શ્રીજી બાવા બટુ બાપાને ચરણોમાં દયા રે કરી જો શ્રીજી બાવા આદિને શરણોમાં દયા રે કરી લેજો શ્રીજી બાવા વિદ્યામાને ચરણોમાં દયા રે કરી જો શ્રીજી બાવા આદિને શરણોમાં દયા રે કરી મને કદીએ આવે મારો નાથ બોલાવે મારા ઘટમાં શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી શ્રીનાથજી બોલો શ્રી યમુનાજી બોલો 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 वल्लभाधीश की गुसाई जी परम दयाल की व्रज कुमार महोदय की अपने अपने गुरुदेव की अपने अपने मात पिता હા હવે બધા બે જાઓ હા નાંદરખી ગામ અને વિવેક ને વિવેકભાઈ તરફથી આપણા મંડળની કલાની કદર કરી અને આપણા મંડળને 500 રૂપિયા ઇનામ આપે છે હા હા 200 છે હેત નાંદરખી હોય હેત કુમાર તરફથી 100 રૂપિયા પ્રોત્સાહિત ઇનામ આવે છે વધાવો તાલીથી વધાવો આવો બે ઉપર વાહ રાજકોટ ગામ અને શ્યામલ ઉપવન બી3 પરિવાર રાજકોટ ગામ અને શ્યામલ ઉપવન બી3 પરિવાર તરફથી ગૌ માતાની ભેટમાં 16,000 રૂપિયાનું દાન આવે વધાવો તાલીથી વધાવો અને હવે જેની આપણે આતુરતા પૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છીએ મિત્રો એવો થોડી જ વારમાં તમારી સમક્ષ વગર ઈંધોણીએ પાણી ભરેલો ગોરો કાચના 4 ગ્લાસ ઉપર પાણી ભરેલો ગોરો લઈ માં ઉમિયાનું બાનું લઈ માં ખોડિયારનું બાનું લઈ અને અમારી મંડળીના કલાકાર એમની કલા બતાવશે ઈ પહેલા જે દાતાઓ તરફથી દાન મળ્યું છે અને
જે અહીંથી પદ રજૂ કરવામાં આવ્યું ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. અને મિત્રો ખરેખર જો કે કાકા મેં પહેલા કીધું હતું ને ચિરાગભાઈ કે અમે પૈસા લઈને રમીએ. મેં કીધું હતું ને કે અમે પૈસા લઈ અને રમીએ, કારણ કે અમારો સ્વભાવ છે કે આપ જેવા વલ્લભકુળ પરિવારના વાલા વૈષ્ણવો બેઠા હોય અને ખોટું બોલીએ ને તો પાપ લાગે ને સાચું ન બોલીએ ને તો મહાપાપ લાગે. અમારો કહેવાનો ઉદ્દેશ એ કે કોઈને તમને અમારી પર ભાવ ના થઈ જાય કે આહા આ તો બિચારા સેવા કરે, તો અમે એક જ મંડળી છે માઇકમાં જાહેરાત કરી કે અમે પૈસા લઈને રમીએ, સેવા નથી કરતા. પણ પૈસા લઈને રમીએ ને છતાંય કાકા તમારા વૈષ્ણવોને અને વડીલોને અમને ધન્યવાદ તો આપવા પડે. શું કામે કે અટાણે 21મી સદી આલે, ઇન્ટરનેટ જમાનો આલે, અટાણે આપણા છોકરાઓને પીરસવામાં પાંગેજ બિહાડીને પીરસવામાં કપડાં બગડી જાય તો અમે તો ઘાઘરી પહેરી અને ગામો ગામ, અને આમાં અમે લઈને શું લઈ જઈએ સાહેબ? પૈસા 35,000માં અમે 10-11 જણા આવી એક ઈકોમાં ભરાઈને આવ્યો. મારા 2 ગોઠણો સારે ઊનું માથું હોય, ઊના 2 ગોઠણો સારે એનું માથું. એ અમે ગોઠવાઈ ગયા હોય, અમે ઉતરી જાય પાછા તમે સવાર સુધી કાંઈ કરો તો તમે ન ગોઠવી શકો એ પાછા. અને એટલા તો ઠેલા, આજ તો ખોરામ ઠેલા લઈને બેઠા હતા. પણ અને આ કન્ટિન્યુ કાકા 60મી નાઈટ છે, કન્ટિન્યુ એક ધારી 60મી નાઈટ છે. અને 60 નાઈટમાં ચિરાગભાઈ પહેલી વાર કેરબો આવ્યો. નકર કોઈ જાતની સુવિધા નહીં આને. નો બિસ્લેરીનું પાણી જોઈ, નો તકિયા જોઈ, નો 1,00,000-1.5 લાખના સાઉન્ડ જોઈ. નકર તમને ખબર છે ને કે 11 વાગે કલાકારો સ્ટેજ ઉપર આવે, માઇક હારામાં હારા, બિસ્લેરીનું પાણી, સાદું જમવાનું હોટલમાં, અને 11 વાગે આવે ને 4 વાગે ધૂમ કરીને 5 લાખનું બૂસ મારીને વયા જાય. ફૂલ સગવડતા. આ ગામડાના કલાકારો છે, ખેડૂના દીકરા, કોઈ જાતની સગવડતા નહીં. કોઈ તમને ડિસ્ટર્બ જ ન કરે, આ જોહે તે જોહે. એક તેલની હિં જોઈએ બોદર કાઢવા, બાકી કઈ નહીં. પણ લઈને તો આમાં અમે શું લઈ જઈએ કાકા? આ તો અમારી મજબૂરી છે. પણ તમારે ધન્યવાદ એટલા માટે આપવો પડે કે અમે આમાં અમારી અમુક રોજીરોટી અમારી મજબૂરી છે. થોડા પૈસા લઈને પણ અમે ગામડે નાચી કે પગે બાંધા ઘૂઘરા, માથે ઓઢા ઓઢણા, ચોક વછારે નાચા, પણ જોનારા કોઈ ન મળ્યા સાહેબ. ગામો ગામ ઘાઘરી પહેરી નરમાંથી નારી બની અને 5,500 વર્ષ પહેલા જે કનૈયો લીલા કરી ગયો છે ને, એને અમે ગામડે જઈને જીવતી તો રાખી, ટકાવીને તો બેઠા છીએ. નકર આ ચિરાગભાઈ મોબાઈલ છે ને એને હું મોટીમાં કહું, મોટીમાંનું મેં બિરુદ આપ્યું. શું કામે કે હગી જનેતાથી, હગી જન્મ દેનારી જનેતાથી છોકરું હોય નહીં કાકા. અટાણે રોટતું હોય, ખાતું ન હોય, પણ આ મોટી માન ચાલુ કરી દે તરત ધપી જાય. બોલો કેટલે હજી આ મોબાઈલ છે ને ટાટુ કેન્સર છે. આ સમજા હે નહીં આગળ. પણ સાહેબ એટલા વૈષ્ણવો છો ને, તો મારી 2 હાથ જોડીને ખાસ માતાઓ બહેનોને વિનંતી કે તમારું બાળક રડતું હોય, ખાતું ન હોય, હૂતું ન હોય, તો તમે એને મોબાઈલમાં જે ગીત બતાવો છો ને એની મારી ના નથી, પણ એને મોબાઈલમાં એવું બતાવો, આપણા કૃષ્ણ કનૈયાનું બતાવો, આપણા ઠાકોરજીનું બતાવો, આપણી મા ઉમિયાનું બતાવો, આપણી સંસ્કૃતિનું બતાવો. નકર એને ઘોડિયામાંથી તમે ડીંગો બતાવશો ને તો 25 વર્ષ પછી સાહેબ કોઈક છોકરાને પૂછશું ને કે કાનુડો કોણ હતો, તો એમ કહે કે વરતતો નથી. તેથી આ સંસ્કૃતિ ભૂહાઈ જાય હો સાહેબ, આ નષ્ટ થઈ જાય. અને હું ગેરંટી કહું આ સેલો ગાણવો છે, કાન ગોપીનો આ સેલો. હવે કોઈ ડ્રેસ પહેરવા તૈયાર નથી. ડ્રેસ પહેરવાનું કહીને કાકા તો કે અમારી હગાઈ ન થાય. એ કે માગું નાખી તો એમ કે તમારો છોકરો નાસવા જાય. લે આને કે દીકરી દેવાય તો ક્યાંક ફાર્મ હાઉસમાં 2 ફાર્મ પડ્યો એને દેજો, ત્યાં સુખી થાય. હે અને એટલા વૈષ્ણવો છે ને, મારી 2 હાથ જોડીને વિનંતી છે, શનિ રવિની રજા હોય. નકર અટાણે આપણે સુધરી ગયા. આ છોકરા જોઈ ને ગામો ગામો મને બહુ રાજી થાય. છોકરા કાન કોપી આખી રાત હોય નહીં એટલે હું હરખાઈ જાઉં કે આ જોહે તો એને ખબર પડશે ને કે કનૈયો આવું કરતો, રાધાજીને આવું કરતા. નકર જોહે જ નહીં તો હુઈજામાં દીકરો હોઈ જાય કે આ જગાય નહીં. અને 2 હાથ જોડીને મારી વિનંતી છે કે શનિ રવિની રજા હોય, દિવાળીનું વેકેશન હોય, ભણવા સિવાયનો વધારાનો ટાઈમ હોય ને, તો મિત્રો તમારા નાના બાળકોને ગામના પાદરમાં લઈ જાયજો, એને ગૌશાળા બતાવો.
એને એમ કહ્યું કે હિન્દુ સંસ્કૃતિની માં કહેવાય, આના હાટું ગામડે ગામડે નાચવા જવાય, આના હાટું કોકના ચોકની અંદર ઘાઘરી પહેરી અને બે હાથ ફેલાવીને ભીખ માંગવા જવાય, આના હાટું બેન પાલટીનો ઢોલ ડોકમાં નાખીને વગાડવા જવાય. એથી આગળ હાલતા એને સરકારી દવાખાનું બતાવો કે જ્યાં માંદા દુખિયાની સેવા કરાય. એથી આગળ હાલતા એને વૃદ્ધાશ્રમ બતાવો કે જેને પેટે કપૂત પુત્ર પાક્યા, પરણાવી વરણાવીને મોટા કર્યા, માવતર નિડાઈને આય મૂકવા આવ્યા. એ દીકરો સાહેબ તમને કોઈ વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકવા જાય ને તો મારા માથામાં ખાડું મારજો. પણ પેલા તો એવું બનવું જોઈએ. અટાણે નકર આપણે સુધરી ગયેલા મમ્મી પપ્પા, શનિ રવિ રજા હોય, વેકેશન છોકરા રજા છે ને ત્યાર થઈ જાઓ. આજે પિક્ચર જો હું હોટલમાં જમશું, જે 5 વર્ષના બાબાને તમે પિક્ચર બતાવો ને પછી ત્યાં પ્રહલાદની આયસા રાખો નકામું છે. ત્યાં નક્કી અમરીશ પુરી જ પાકેકા જોની લીવરના ભાણિયા થાય. અને એ બાળકને સાહેબ એવો બનાવવા માટે આપણા પાસે મોટામાં મોટી શક્તિ હોય ને તો આપણી માતાઓ માવડિયું છે. કારણ કે શિવાજીને જન્મ આપવો હોય ને તો માં જીજાબાઈની જરૂર પડે, છેલ્લૈયાને જન્મ આપવો હોય ને તો માં સંગાવતી જોઈ. બાકી રાજકોટની બજારમાં ઊભી ઊભી ભેળપૂરી ખાતી હોય ને કુણી ઉધી રગડા ઉતરા હોય, એમાં શિવાજી છેલ્લૈયો નો જન્મે, એમાં જન્મે અબા જબા જબા. અને એક ખાસ મિત્રો કે આ ગા છે ને આપણે બધા ઉસ્તાદ કરી ઉસ્તાદરી આ ગા છે ને ગા, આ બધા આપણે ખેડૂત છે. ભલે આપણે રાજકોટમાં રહેતા હોય ભાવેશભાઈ, આપણે બધા ખેડૂત નથી. તમે એક વસ્તુ 5 મિનિટ પૂરતો ખાલી વિચાર કરી લો કે આ કાળીઓ ઠાકર, જો કે ભગવાને મોદી સાહેબે આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને ચૂંટણી કાર્ડ લિંક કરી દીધું, હવે ઢુકડો આવી ગયું. અને ભગવાને શિયાળો ઉનાળો ચોમાહો લિંક કરી દીધું. સાપુતારા જેવું થઈ ગયું, ગમે તે વરસાદ આવે નક્કી નહીં. પણ એમની આ કદાચ કાળીઓ ઠાકર આપણાથી રિહાઈ જાય, આપણાથી મોઢું ફેરવી લે. ચિરાગભાઈ એક ખાલી 5 મિનિટ પૂરતો મગજ જ્યાં ત્યાં દોડતો હોય ને ખાલી 5 મિનિટ પૂરતું મારે વાત કરી વિચાર કરજો. અહીં રાખો મગજ, 5 મિનિટ પૂરતો વિચાર કરો કે આ કૃષ્ણ પરમાત્મા કાળીઓ ઠાકર ભાવેશભાઈ 1 વર્ષથી પૂરતો આપણાથી રિહાઈ જાય, 1 વર્ષથી પૂરતો આપણાથી મોઢું ફેરવી લે અને આપણા તાલુકામાં, આપણા જિલ્લામાં, આપણા રાજ્યમાં દુકાળ પડે તો કેવી દિશા થાય? ખેડૂત હોય વિચારો છો કેવી આપણી દિશા થાય. અને એ દુકાળના 12 મહિના વિતાવવા માટે, 12 મહિના આપણા પશુ ઢોરને નિભાવવા માટે આપણો તાલુકો, જિલ્લો, રાજ્ય છોડી અને બહાર જવું પડે તો કેટલું અઘરું લાગે. વિચાર કરજો કે જે ગામમાં આપણે મોટા થયા, જે ગામમાં આપણું બાળપણ ગયું, આપણી યુવાની ગઈ, અને એ ગામ છોડીને ખાલી વરસથી પૂરતું જવું પડે તો કેટલું અઘરું લાગે. તો મિત્રો, જે ગાય માતાનું તમારા બાળકોએ 2 કે 3 વર્ષ દૂધ પીધું, એ દૂધ પી અને બાળક યુવાનીમાં પરિવર્તન કરે, કોઈ ડોક્ટર બને, કોઈ એન્જિનિયર બને, કોઈ કલેક્ટર બને, અને જેથી 2-3 વર્ષ પછી એ ગાય માતા દૂધ દેતી બંધ થઈ જાય અને તેથી એને રેઢિયાર કરવા માટે આપણે છોડીએ તો વિચાર કરી લેજો મિત્રો, પારેલ કૂતરું હોય ને તમારું આંગણું નથી મૂકતું, અને આનું તો દૂધ પીતું. એને રેઢિયાર કરવા માટે, ગૌશાળા માટે મૂકવા માટે ડેલીને બારોબાર કાઢો ને તો ગાય માતા હળી કાઢીને પાછી વહી આવે. એને જાપા સુધી મેળવા જાવ તો હળી કાઢીને પાછી વહી આવે. અને છેલ્લે ભણના દીકરા નરાધમો આપણે લાકડી લઈ ભાવેશભાઈ જેથી ગામનો હિમાળો વટાવા જાય ને રેઢિયાર કરવા માટે, તેથી ગામને હિમાળે ઊભી ઊભી ગાય માતાને આંખમાંથી આહુડા પડતા હોય અને કેવા નિહા નાખે. અને જે જગ્યાએ મિત્રો ગાય માતાએ નિહા નાખ્યા ત્યાં ધરતીકોપના આંચકા આવ્યા, સુનામી આવ્યા, વાવાઝોડા આવ્યા. આપણું સૌરાષ્ટ્ર, આપણું ગુજરાત, આપણું કાઠિયાવાડ કુદરતના એક પ્રકોપથી પછી સુનામી હોય, વાવાઝોડું હોય કે ધરતીકોપ હોય, કુદરતના એક પ્રકોપથી જો આપણે બચી જતા હોય ને તો આપણી મોટામાં મોટી શક્તિ છે આપણી ગૌ ભક્તિ. ગૌ માતા જ આપણે બચાવે છે મિત્રો. અને એ ગાય માતા તેથી ગામને હિમાલય ઊભી ઊભી આંખમાંથી દોડ આહુડા પાડતી હોય અને કેવા નિહા નાખે. હું કે હે ધણી, હે મૂર્ખા, હે નરાધમ, છોડી તો ભલે છોડી પણ તારે મને રેઢિયાર કરવી નહોતી, હું તો ગોકુળની ગાવલડી છું. હે ધણી, હે માણસ, રેઢિયાર કરીને એનું મને દુઃખ નથી કે રેઢિયાર કરી તો ભલે કરી પણ તારે મને કહાય વાળે વેચવી નહોતી, હું તો ગોકુળની ગાવલડી છું. હે ધણી, હે માણસ, હે મૂર્ખા, કહાય વાળે વેચીને એનું દુઃખ નથી કે કહાય વાળે વેચી તો ભલે વેચી પણ તારે મારી ઉપર કરવત મુકાવા નહોતી દેવી, હું તો ગોકુળની ગાવડી છું. હે ધણી, હે માણસ, કરવત મુકાવીને એનું દુઃખ નથી, એનો મને અફસોસ નથી કે કરવત મુકાવી તો ભલે મુકાવી પણ તારે મને કપાવા નહોતી દેવી, હું તો ગોકુળની ગાવડી છું. હે ધણી, હે મૂર્ખા, કપાવા દીધી એનો વાંધો નથી કે કપાવા દીધી તો ભલે દીધી પણ તારે મને ચૂલે ચડાવવી નહોતી, હું તો ગોકુળની ગાવડી છું. હે ધણી, હે માણસ, ચૂલે ચડાવીને એનું દુઃખ નથી કે ચૂલે ચડાવી તો ભલે ચડાવી
પણ તારે મને બફાવા નહોતી દેવી, હું તો ગોકુળની ગાવલડી છું. હે ધણી, હે માણસ, હે મૂર્ખા, બફાવા દીધી ને એનું દુઃખ નથી કે બફાવા દીધી તો ભલે દીધી, પણ તારે મને થાળીમાં પીરસવી નહોતી, હું તો ગોકુળની ગાવલડી છું. હે ધણી, હે માણસ, હે નરાધમ, થાળીમાં પીરસી ને એનું દુઃખ નથી કે થાળીમાં પીરસી તો ભલે પીરસી, પણ તારે મને ખાવી નહોતી, હું તો ગોકુળની ગાવલડી છું. અને છેલ્લે ગાય માતા એમ કે મને રેઢિયાર કરી કાય વાળે વેચીને કાપી નાખી, ચૂલે ચડાવીને બાફી દીધી, થાળીમાં પીરી ખાઈ લીધી ને એનું દુઃખ નહોતું કે હે ધણી, ખાધી તો ભલે ખાધી, પણ હે મૂર્ખા, હે નરાધમ, હે માણસ, તારે મને માં નહોતી કેવી. મિત્રો, જેને આપણે માનું બિરુદ આપ્યું છે અને એ માને જો બજારના પ્લાસ્ટિક ખાય અને કોકના ઉકળા છાંટી અને રોડ ઉપર તડફડિયા મારીને એને પ્રાણ ત્યાગી દેવા પડે ને તો ખરેખર આપણા માટે ધિક્કારને પાત્ર છે. અને એવું આજે અજવાણી પરિવાર તો નિમિત્ત બન્યો છે, પણ માં તો આપણા બધાયની છે. એવી ગૌ માતા, અને એના માટે આજ હું એક આયરનો દીકરો છું. માગવું એટલે મરી જવા બરોબર છે, પણ આજે એક આયરનો દીકરો તમારી સામે બે હાથ ફેલાવે મિત્રો, ગાય માતા હાટું ભીખ માગે છે. અને આપણે જે કંઈ કમાતા હોય ને ભાવેશભાઈ, ધંધામાં, ખેતીમાં, બિઝનેસમાં, કારા ધોરા કરી જે કંઈ કમાતા હોય ને એનો 10% ભાગ ધર્માદાનો હોય. એ સીધી રીતના ન આપો ને તો ભગવાન એનો ભાગ મૂકે નહીં હોય. ગમે એમ કરીને લઈ જાય. દીકરો મૂકે કોરેટર સડીને લઈને તો આ તો બાપ છે, એ મૂકે. ન આપો ને તો ગમે એમ લઈ જાય. તમને એમ થાય કે હું નો દઉં બચાવી રાખું, એ વાતમાં માલ નથી. એ ગમે એમ લઈ જાય, ગમે એમ કરીને 10% લઈ જાય. નો આપો ને તો રોટલા ઘડવાનું તાણું થાય ને માતાજી મોકરા મોવારા કરે. એ હાલો ભૂવા પાસે લઈ જાઓ, જો 10%. કોઈના ઘરમાં દવાખાનું બનીને આવે, ડોક્ટરું લઈ જાય. કોઈના ઘરમાં કજિયારી છોકરાને વવાવી જાય. આખા ઘરને રૂંબાળે સડાવે છૂટું કરવાના 3-3 લાખ દેવા પડે. કોઈના ઘરમાં આવેડાને ડાટા કાઢે એવા છોકરા થાય, રોજ સોપડી ગોતવવી પડે, વકીલું લઈ જાય. કોઈના ઘરમાં થાતું ન હોય એનું લઈ આવો, જે 15 દી રોકાઈને બધું ઉહોળો કરીને વહી જાય. હા, બધો 10મો ભાગ જતો હોય. આમાંથી બચવું હોય ને. અને રૂપિયા છે ને, એક નાની વાત કરી દઉં તમને કે ભાવેશભાઈ, પૈસા છે ને, પૈસા ભગવાને આપણે કમાવાની ફૂલ તક આપી. ફૂલ તક આપ્યો કે તમે તમારે કમાઓ, પણ કાકા એ પૈસાને કમાઈને ત્રેજુરીમાં મૂકીને આપણે રખોલું કરવાનું છે. હું કોઈ બુશ નો મારી જાય, કોઈ ચોરી નો જાય, કોઈ જટી નો જાય. પૈસા આપણા હાથની વાત નથી, લક્ષ્મીજી છે. કોઈનાથી રે નહીં બાંધીને, કોઈના પાસે રે બાંધી રે. પૈસા તો ભગવાને આપણે કમાવાનો તક આપી, કમાવું ભેગા કરો. બાકી ક્યાં વપરાવા ને કેવી રીતે વપરાવા ને તો કાળિયો ઠાકર નક્કી કરી શકે. કે માનવ કહે કે મેં કરું કરતલ દૂજો કોઈ, આજરા તારા અધવસ રહે મારો હરી કરે છો હોય. સાહેબ ભગવાન, અને આ જેટલા બેઠા છો ને એ બધા ઉપર ભગવાનની કૃપા છે કે તમે આવા સારા કાર્યમાં પૈસા આપી શકો. અને હું ગેરંટી આપું સાહેબ કે આમાં જે દાન આપે ને એના છોકરાઓના 10માના 12માના સાયન્સના ટ્યુશન રાખવા પડે ને તો મારા માથામાં ખાડું મારજો. એનું ટ્યુશન તો ભગવાન દ્વારકાધીશ કૃષ્ણ કનૈયો રાખી લે. બાકી તો નથી. અટાણે આમાં 500 રૂપિયા આપવા તો કાંઈ કરાવે. એક જવાન છોકરો હોય ભાવેશભાઈ અટાણે યુગ પ્રમાણે, અને ડીઆઈસમાં ટાણે એક થમ્સઅપની બોટલ લઈ, એકાદી સિંગ લઈને અખરકો વયો જાય તો ઘડીકમાં 700 ઉલારી નથી નાખતો, 100 પેક થાય. ન્યા કોઈ લોપ કરે. સાચું કહેજો. આ યુવાન અને એક છોકરો યુવાન નથી, અંધારું થઈને ઘરે ઝાખું અંધારું હોય ને વયો જાય. પણ જે દાતાઓ મિત્રો, હજી તમને કહું કે જેની આપવામાં બાકી હોય ને એ આપી દેજો. એવા અમારે આ બોલવાના છે ને. વાહ, વધાવો. માન્યા વિશાલભાઈ ગૌસ્વામી. વાહ બાપુ, હે બાવાજી, વાહ, વધાવો. હવે તો તાલીઓ પાડો ભલા માણસ કે જેને આપણા પાસે માગવાનો અધિકાર છે ને એ આપણી મા માટે દાન આપે. વધાવો એકવાર, જોરદાર તાલીથી વધાવો. માન્યા વિશાલભાઈ ગૌસ્વામી ગૌશાળાની અંદર, એટલે કે ગૌ માતાની ભેટમાં 5000 રૂપિયાનું દાન આવે છે. અને 1100 રૂપિયા આજે વાત કરીને એને મને ખબર પડી જાય કે ક્યાં લાગી ગઈ. વિશાલભાઈને લાગી ગયો મારી વાત, મને ખબર પડી જાય. મને મારા ગુરુદેવ કિશોરચંદ્ર મહારાજની એટલી કૃપા છે કે ભાવેશભાઈ 5000 માણસ બેઠું હોય અને હું અહીંથી હાસ્ય કરાવતો હોય, ચિરાગભાઈ
અને ખાલી માણાના મોઢા ઉપર કરસલિયું પડે ને તો મને ખબર પડી જાય આ નથી ગમ્યું આટલો મારો અનુભવ છે આ કાન ગોપીમાં 2 દાંત પાડ નાખ્યા મનામાં જા અડધો તો ગઈઠો થઈ ગયો પણ આ ખાલી કરસલિયું પડે ને તો ખબર પડી જાય એટલે આ વાત મેં જે વાત કરી ને વિશાલભાઈને લાગી ગઈ છે અને એમના તરફથી આપણા મંડળના કલાકારોને 1100 રૂપિયા ઇનામ આપે છે વધાવો તાલીથી વધાવો ગાય વાસરું કેવા રાજી થાય હવે જો કે અમારો સ્વભાવ છે પણ જે દાતાઓ તરફથી દાન મળ્યું છે હજી આપણે એવો ને એવો કાર્યક્રમ ગોરાનો માણવાનો મારી પાસે નકરું હાસ્ય જ નથી હો હું નક્કી કરી લઉં કે તમને રડાવવા એટલે રડાવી દઉં અને હું નક્કી કરી લઉં કે 3 દી ગોદડું ઓઢીને હુતા હોય તો દાંત કાઢો એટલે કાઢવા જ પડે મને બધાય સપનામાં આવે હૈરમાં આવે માયાભાઈ સાયરામભાઈ ગગુડીઓ બધું મને હૈરમાં આવે પણ જેવો માહોલ આજે એવી મા માટેનો છે ને એટલે વિદા બધી મને અમુક ના પાડે એ કે મનોરથમાં એ સુખાનજી ન હાલે એ તો ભેડી નાખે પણ ગામ એવું હોય તો શું થાય મને સૂટી દોર આપ્યો હોય તો ન કે એક વાત બીજી ન આવે સાહેબ અને ખરેખર તો અટાણે તો ખાસ ભાવેશભાઈ આપણી આ ગૌ માતાને આપણી ભાગવત ગીતાને આપણી આ સંસ્કૃતિને ટકાવીને આ યુગમાં બહુ અઘરી છે આપણે જાગૃત થવું જોઈએ નકર આ ભૂહાઈ જાહે આપણે ન સાંભળવાનું 5-5 લાખ દઈને સાંભળશું તો શું થાય હે સાચું કહેજો આ તો સાચું છે ભલે ભગવાનનું કીર્તન સંકીર્તન વાહ મનોરથી અશોકભાઈ મનોરથી સંજયભાઈ તથા નીતાબેન આજરોજ જોગાનું લગ્ન તિથિ હોય વાહ 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 અને આ તિથિ નિમિત્તે ગૌશાળાની યોજના છે ને હા તિથિ યોજનામાં હા 2500 રૂપિયા દાન નોંધાવે વધાવો તાલીથી વધાવો અને આ જો મને આ તિથિ લખાવીને એટલે યાદ કરું ભલા માણસ આપણે અમુક એવી ઓલામાં પડી ગયા છે હું જો તમને આ જગાભાઈ ઉપર ભરોસો હોય ને તો એટલું કરજો કે તમારા છોકરાનો બર્થડે હોય ને તો તમે કેકનું રહેવા દો ફુગા બાંધવાનું રહેવા દો એ ચોકલેટની કેક ખવડાવવાથી તમારા છોકરાની બુદ્ધિ નહીં સારી થાય તમારા દીકરાનો દીકરીનો જન્મદિવસ ઉજવતા માગતા હોય ખરા અર્થની અંદર તમારી લગ્નતિથિ એની ઉજવણી કરવા માગતા હોય તમારા કોઈ વડીલોની પુણ્યતિથિ જો ખરા અર્થની અંદર ઉજવવામાં માગતા હોય ને તો આ બધા ખોટા ખર્ચા બંધ કરો અને એની બદલીમાં આવી ગૌશાળામાં 1100 લખાવો ગૌ માતા એની બુદ્ધિ બદલાવી નાખશે સાહેબ ખોટા ખર્ચા નહીં કરો પણ આમાં લખાવો ને તો આવી તિથિઓ ચાલુ થઈ જાય નકરાય તમારી ગોંડલ છે ને ત્યાં છે એવી વ્યવસ્થા 2500 રૂપિયાની તિથિ મને મારા અંદાજ પ્રમાણે અહીંયા છે ને વાહ ધન્યવાદ કેટલાની તિથિ છે 2500 વાહ આ તિથિ છે ને એટલી થઈ જવી જોઈએ એક પ્રોગ્રામમાં ભલે 15-20 પછી 700 તિથિ થઈ જાય ને પછી કઈ વાંધો નહીં આવે એના વ્યાજમાં ગાયું નિભાવાય છે 2500 રૂપિયા એક વર્ષે એકવાર એવી આ લગ્ન તિથિ વાહ વધાવો એકવાર તાલીથી વધાવો જોરદાર તાલીથી વધાવો લગ્ન તિથિ નિમિત્તે યોજનાની અંદર 2500 રૂપિયાનું દાન આવે તાલી ઉપાડો તમે તાલી ઉપાડો વાહ અને ગૌલોકવાસી સગનભાઈ કલાભાઈ તથા ગૌલોકવાસી શાંતાબેન સગનભાઈ અદવાણી એમના તરફથી હસ્તક અમારે હેમલભાઈ વાસુદેવભાઈ અદવાણી મારો મિત્ર હોય હેમલ હા મને ખરેખર ક્યાંય ગયો હેમલ એક અઠવાડિયામાં 8 વાર ફોન કર્યો હા એ કે ખાલી ખુશી અમારે એટલું પૂછે કે આજુબાજુ ક્યાંય સૌ અને ખાસ જો તમારા ગામમાં કોઈ કીર્તન મંડળી અને કાન ગોપીનો ચાહક હોય તો હેમલો હા ખરેખર આ દર આઠમ પહેલા મને એનો ફોન આવી જાય જગાભાઈ આઠમ નદી ક્યાં છે હું રામજી મંદિર એ આવી જાય ભલે 10 મિનિટ 15 મિનિટ અને અઠવાડિયામાં 2 ફોન કર્યો કાકા મારો મિત્ર છે પહેલી વખત હું આવ્યો તે દુન જગાભાઈ આજુબાજુ ક્યાંય હોય તો કહેજો અને ખરેખર એને આમાં ભાવના છે ને એ ઠાકોરજીની કૃપા કહેવાય એમાં એવા અમારે હેમલભાઈ વાસુદેવભાઈ અદવાણી મારો મિત્ર છે વધાવો એકવાર તાલીથી એમના તરફથી 1100 રૂપિયાનું દાન આવે છે ધન્યવાદ સરદારગઢ ગામ અને મુકેશભાઈ રતિલાલ પબાણી 500 રૂપિયા જયેશભાઈ ગોકળભાઈ ભૂત રાજકોટ 1001 રૂપિયો ગૌલોકવાસી મણીબેન મેઘજીભાઈ ભૂત હસ્તક કેતનભાઈ અર્જનભાઈ ભૂત 2500 રૂપિયા એ આવી ગયા
પણ એવરેસ્ટ હિલ પ્રોજેક્ટ હસ્તક અતુલભાઈ સિનોજિયા 1100 રૂપિયા, પ્રતિમાબેન યોગેશભાઈ શેરઠિયા રાજકોટ 1001 રૂપિયો, કંચનબેન અર્જુનભાઈ ભૂત 1001 રૂપિયો, કેતનભાઈ બેચરભાઈ લાડોલા જસદણ 500 રૂપિયા, વિશ્વાસકુમાર નરેન્દ્રભાઈ કરવાડિયા અનીડા 500 રૂપિયા, રસિકભાઈ કાનજીભાઈ અદવાણી 500 રૂપિયા, ગૌલોકવાસી ચિરાગભાઈ અચમુખભાઈ કનેરિયા 500 રૂપિયા, નટવરલાલ ખીમજીભાઈ કનેરિયા 500 રૂપિયા, જીવરાજભાઈ લવજીભાઈ પાનસરા રાજકોટ 200 રૂપિયા, ઘનશ્યામભાઈ બચુભાઈ અદવાણી 1100 રૂપિયા, રાજકોટ ગામ કંટારિયા રોહિતભાઈ મનસુખભાઈ 501 રૂપિયો, ઓરણી ગામ વૈષ્ણાણી રાજેશભાઈ ડાયાભાઈ 501 રૂપિયો, જિગ્નેશભાઈ લાડાણી રાજકોટ 501 રૂપિયો અને બરડિયા ગ્રુપ વાહ બૈડિયા ગ્રુપ હો ભાઈ હિતેશભાઈ હિરેનભાઈ અદવાણી 1000 રૂપિયા, નિલેશભાઈ જાગાણી 1000 રૂપિયા, અનિલભાઈ ભૂત 500 રૂપિયા, કેતનભાઈ ભૂત 500 રૂપિયા, હિતેશભાઈ અદવાણી 500 રૂપિયા અને દિલીપભાઈ ખાંટ 500 રૂપિયા. આ બધું બૈડિયા ગ્રુપ છે. વધાવો તાલીથી વધાવો. ગૌલોકવાસી કાનજીભાઈ રતનસિંહભાઈ સિનોજિયા 501 રૂપિયો, ગૌલોકવાસી પાર્વતીબેન કાનજીભાઈ સિનોજિયા 501 રૂપિયો, ગૌલોકવાસી સંજયભાઈ હીરાભાઈ સિનોજિયા હસ્તક હીરાભાઈ ગરનારા 501 રૂપિયો, દાઈબેન મેવાભાઈ માકડિયા ઉપલેટાનું નામ આવે ને હા ચિરાગભાઈ ઉપલેટાનું નામ આવે ને તમારા હારા 3 કરોડ રૂવાળા ઊભા થઈ જાય. હા હા આ અંગોઠો ન્યા ધોવાનો પણ ધોવાનો તો જમીનો ભૂલમાં ડાબો ધોઈ નાખ્યો હું ભટકાણો. વધાવો ઉપલેટા ગામ અને ડાઈબેન મેવાભાઈ માકડિયા 251 રૂપિયા, ઉપલેટા ગામ લીલાબેન અશોકભાઈ માકડિયા હસ્તક અમારે સમીરભાઈ 251 રૂપિયા, ગોરધનભાઈ કાનજીભાઈ સિનોજિયા 1000 રૂપિયા અને દિનેશભાઈ કાનજીભાઈ સિનોજિયા 2000 રૂપિયા, મુકેશભાઈ સુરેશભાઈ વલ્લભભાઈ જાવિયા નાવડા 500 રૂપિયા, ગૌલોકવાસી પરસોત્તમભાઈ મોહનભાઈ ગરાળા હસ્તક શર્મિલાબેન સંજયભાઈ ગરાળા 250 રૂપિયા, શર્મિલાબેન જગદીશભાઈ ભાલોડી શર્મિલા છે ને જગદીશભાઈ ભાલોડી રાજકોટ 251 રૂપિયા, ગૌલોકવાસી મંજુલાબેન જયંતિભાઈ ગરાળા હસ્તક શર્મિલાબેન સંજયભાઈ ગરાળા 251 રૂપિયા, ગૌલોકવાસી વજીબેન મોહનભાઈ ગરાળા હસ્તક અમારે શર્મિલાબેન સંજયભાઈ ગરાળા 251 રૂપિયા, જીવરાજભાઈ કરમસિંહભાઈ પાડલિયા હસ્તક શર્મિલાબેન સંજયભાઈ ગરાળા 251 રૂપિયા, 501 રૂપિયો, રામ ભરોસે દેવદાસભાઈ વડાલિયા રાજકોટ 500 રૂપિયા, સરોજબેન જાવિયા 100 રૂપિયા, કાંતિલાલ ખીમજીભાઈ અદવાણી હસ્તક વિપુલભાઈ કાંતિભાઈ અદવાણી 500 રૂપિયા, સતીશભાઈ ત્રિકમભાઈ અદવાણી 500 રૂપિયા, રમેશભાઈ ભૂરાભાઈ અદવાણી 500 રૂપિયા, ગૌલોકવાસી ગુણવંતબેન રાજુભાઈ હસ્તક હેતલબેન રોનકકુમાર અમદાવાદ 1000 રૂપિયા, ધીરજભાઈ ટપુભાઈ વાસાણી बुनागरा 500 रुपया, गौलोकवासी अश्विन कुमार राघवजीभाई अदीपरा 251, गौलोकवासी मिलन कुमार दिनेशभाई अदीपरा हस्तक भरतभाई राघवभाई 251 रुपया, नाथुभाव उदुभा झाला 200 रुपया, जयंतीभाई इरजीभाई अदवाणी 500 रुपया, रमणीकभाई इरजीभाई अदवाणी 500 रुपया, विठलभाई कानजीभाई अदवाणी 200 रुपया, बटुकभाई सगनभाई भालोड़ी 250 रुपया, मनसुखभाई सगनभाई भालोड़ी 250 रुपया, नरेंद्रभाई सगनभाई भालोड़ी 250 रुपया, दिलीपभाई बाबूभाई सांगेला 250 रुपया, शैलेषभाई बाबूभाई रासरिया 250 रुपया, शीतलबेन जितेशभाई 200 रुपया, नेहाबेन रविकुमार 200 रुपया, भूपतभाई पोपटभाई सांगेला गोमटा 500 रुपया, अश्विनभाई रतिभाई ढोल गोमटा 200 रुपया, दिनेशभाई राघवभाई कुकड़िया 200 रुपया, गौलोकवासी रसीलाबेन अंबावीभाई सिणोजिया हस्तक नीताबेन संजयभाई वधवाणी 500 रुपया, गौलोकवासी गौरीबेन सुरेशभाई डेडकिया हस्तक श्रृंखलबेन कुलदीपभाई हजवाणी 1000 रुपया और हेतलबेन रोनकभाई कोरोडिया अमदावाद एमना तरफी 500 और 1 रुपया वधाओ ताली थी वधाओ तमाम दाताओं ने। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।